Sambil menunggu, mari kita tilawah di Quran surat Ar-Rahman, surat yang ke-55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya taliyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Berkahi majlis ini ya Rabb. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan, yang Engkau takdirkan menyimak dimanapun menjadi hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Hujamkan di hati kami hati yang yakin padamu ya Allah, yakin dengan segala janji dan jaminanmu. Ya Allah, jadikan pertemuan ini meneguhkan iman yang goyah, mengokohkan yang rapuh, membuka hati yang tertutup, menjadi cahaya bagi hati yang gelap gulita, jalan kesembuhan hati yang berpenyakit, bahkan Kau hidupkan hati yang mati. Engkaulah penggenggam lahir batin kami ya Allah. Tiada kebaikan kecuali hanya datang darimu ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan pertemuan kita? Apakah pertemuan ini terjadi dengan izin Allah? Pasti. Tidak ada satupun kebaikan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Mudah-mudahan bukan hanya izin Allah tapi juga ridho Allah. Karena yang paling penting dalam hidup ini Allah ridho kepada kita. Mau jadi apa saja asal diridhoi Allah, kita sudah mendapatkan yang terbaik. Tidak perlu kita sibuk ingin seperti orang lain, karena setiap orang berbeda-beda garis takdirnya, potensinya, bakatnya. Setiap orang jadi orang yang diridhoi Allah sudah cukup, sudah lebih daripada cukup. Hadirin, kita tambah umur, tapi tidak identik tambah dewasa. Tambah umur tidak perlu keterampilan apa-apa, tua dengan sendirinya. Tapi menjadi matang dan dewasa, ini perlu mujahadah, perlu perjuangan. Kita senang kepada anak kecil yang sudah bisa bersikap dewasa, benar? Dan kita jengkel kepada yang tua, kekanak-kanakan. Masalahnya, kita mirip yang mana? Dewasa. Coba kita terjemahkan dari apa saja dewasa. D-nya, orang yang bersikap dewasa, itu D-nya itu punya kemampuan diam aktif. Emangnya diam macam-macam. Ada diam bodoh, dia tidak ngerti apa-apa makanya diam.
ada diam marah, mau ngomong takut tapi hati membara, diam juga. Ada diam jaim, ingin kelihatan wibawa, diam. Padahal bodoh, sudah bodoh jaim. Ada juga diam menjerumuskan, sengaja dia diam supaya diskusinya ngaco, padahal dia tahu yang benar. Yang benar adalah diam falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik, benar, atau diam. Diam yang merupakan hasil pemikiran, hasil pilihan terbaik. Sudah pernah kita bahas kalau orang bicara kelihatan 4 tingkatan dari perkataannya. Manusia berkualitas kalau bicara ada cirinya. Sekali dia bicara, ciri pertamanya adalah zikrullah, selalu terkait kepada Allah. Ciri yang kedua, jadi ilmu bagi yang mendengarnya. Ciri yang ketiga, jadi hikmah yang membuka hati orang yang menyimaknya. Dan yang keempat, jadi solusi, bukan hanya sekedar bicara, tapi jadi solusi. Rasulullah SAW banyak diam, tapi sekali bicara nambah iman, nambah ilmu, nambah hikmah, dan jadi solusi bagi kehidupan. Kalau orang biasa saja, cirinya kalau bicara hanya sibuk membicarakan peristiwa. Banyak memang, rame memang, tapi manfaatnya kurang. Kurang dewasa. Anak kecil ngomong apa saja yang dia mau ngomong tanpa dipikir panjang. Orang yang dewasa berpikir berlipat-lipat sebelum bicara. Orang yang rendahan kalau bicara buruk, cenderung mengeluh, mencela, meremehkan, menghina, ngerasulo. Ada yang bicara negatif saja bicaranya. Ini orang yang rendahan. Walaupun pangkatnya tinggi, kalau setiap bicara itu tidak jauh dari keluh kesah, sumpah serapah, kata-kata yang rendah, memang dia tidak dewasa. Orang yang dewasa, dia tidak mau mengeluarkan kata-kata hina. Ingat, teko hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam madu keluar madu, di dalam comberan keluar comberan. Tidak bisa mengatakan orang itu hatinya baik, hanya kata-katanya saja yang enggak baik. Lah, keluar dari mana kata-kata itu? Dan orang yang paling dangkal itu kelihatan juga kalau bicara, yaitu lebih sibuk mengatakan dirinya. Dia lebih sibuk memamerkan dirinya. Itu memang saya, ide saya. Dengan perjuangan saya maka akan terwujud semua ini. Sayalah sebetulnya yang mengarang semua ini. Tanpa saya semua ini tidak ada. Begitulah saya. Hidupnya hanya selalu menonjolkan diri. Ini mungkin yang disebut manusia ambeien, ya, harus dioperasi. Karena harusnya seperti jantung, berdegup tiap waktu, berdetak tiap saat, tidak pernah menonjolkan diri. Yang sering menonjolkan diri suka jadi masalah, diantaranya ambeien dan jerawat. Ya, maaf kepada yang jerawatan, itu sudah rezekinya, sabar ya. Mari hadirin, tidak setiap ingin bicara harus bicara. Berpikir berlipat-lipat. Kita sudah lihat bagaimana seorang pejabat tidak bisa mengendalikan lisannya, akhirnya masuk penjara. Kedewasaan seseorang sangat bisa dilihat dari kemampuan menjaga lisan. Anak kecil mikir apa saja dia omongin. Ada yang dengar, ada nggak ada yang dengar, dia tetap ngomong. Mari rem. Saya dapat ilmu, ternyata laki-laki dan wanita itu berbeda otaknya sebagian. Kalau watak garis di sini, otak kiri, otak kanan.
Saya dengar dari tayangan TV dari seorang ahli yang seperti ini. Wanita lebih tebal 30% dibanding lelaki dalam satu tempat khusus otak di sini. Sehingga wanita cenderung bisa multitasking, bisa berbuat banyak hal dalam satu waktu. Sambil masak, nyuapin anak, kaki ngepel. Oh iya, laki-laki kalau dia sudah fokus, dia berkurang kemampuan mendengarnya. Jadi jangan heran para wanita kalau suami sedang nonton TV, baca buku, baca koran atau ngaji, dipanggil agak kurang. Karena memang lelaki begitu, agak sulit multitasking. Ada ibu-ibu yang emosi karena suaminya dipanggil sampai harus 3 kali. Dan suami juga jadi emosi karena heran melihat istrinya tiap manggil emosi. Jadi gini, pada waktu panggilan pertama sambil senyum, "Pak, gak lihat. Pak, masih gak lihat. Pak, nah lihat." Jadi aneh kata suami, kenapa tiap manggil melotot? Padahal itu yang ketiga hadirin. Lain kali harus sama-sama bijaksana. Ada lagi yang lebih menarik. Lelaki itu ternyata otak untuk bicaranya hanya di salah satu bagian otak, Pak. Wanita ada di kiri kanan. Jangan heran, karena otak bicaranya lebih banyak, berefek kepada perkataan. Laki-laki yang banyak, yang bicara standar itu kurang lebih 7.000 kata. Pendiam itu 5.000. Yang banyak omong sekitar 9.000. Wanita yang biasa 20.000 hadirin. Saya dengar dari pemberitaannya begitu. Jadi jangan heran sesudah istri nanya di WA, "Bagaimana keadaan itu?" Suami menjawabnya, "Oke," gitu. Karena memang sedikit di sini. Jadi kalau suami agak terlalu banyak bicara, ya mungkin di otaknya ada yang lain mungkin. Ini potensi, ini masalah tergantung bagaimana memanagenya. Tahan bicara. Tidak harus semua yang ingin kita bicarakan kita katakan. Rasulullah SAW pun pernah mengingatkan, cukuplah dianggap sebagai pendusta orang yang berkata setiap apa yang dia dengar. Hadirin, perkataan kita bisa jadi penjara bagi kita. Di mana perempuan nakal itu tuh, hanya tuh saja. Lalu orang berzina di sana, yang berzina mendapat dosa, yang nyebut tuh juga dapat dosa. Sudah gitu dia ngajak teman-temannya berzina. Jadilah tiap orang zina di sana, yang berzina dapat dosa, dan yang tuh ini terus saja kebagian dosanya. Makanya saumlah bicara, kecuali yakin benar, manfaat, tidak menyakiti. Mulut dan tulisan sama sekarang, karena ada WA, BBM dan sebagainya. Tidak harus. Cara mengukurnya begini, ketika hati ini sudah sangat ingin, tahan. Kalaupun nulis, jangan di-send. Karena yang jadi masalah sendnya itu. Kalau bisa sudah nulis, delete. Alhamdulillah puas. Kalau ini sudah mulai tidak enak, asal tahu saja, tulisan kita tidak akan enak dibaca orang. Karena enaknya untuk nafsu. Kalau ini tidak nyaman, ini wajah kita tidak nyaman dilihat orang. Omongan kita tidak nyaman didengar orang, dan tulisan kita tidak nyaman dibaca orang. Makanya kalau ini sedang tidak nyaman, diam saja. Itu akan lebih baik. Istighfar, zikrullah. Nanti ini tenang, baru melakukan penampakan. Gitu.
Itu empati. Kedewasaan seseorang bisa dilihat dari bagaimana dia bisa pindah perasaannya ke orang lain. Misal begini, maaf ini kalau mengulang ya Bu, Ibu yang baik. Bu, Ibu kan 30% lebih ya. Jangan jadi saya yang melotot. Atau sayang jadi tebal begini. Bu, kalau ibu melakukan kesalahan, ibu ingin dimarah oleh suami atau diberitahu baik-baik? Tolong dijawab dengan seksama ya. Ingin sambil melotot suaminya, memberitahunya atau sambil senyum? Inginnya terus diomeli oleh suami atau sekali saja cukup? Inginnya dimaafkan oleh suami atau tidak dimaafkan? Inginnya dimaafkannya sesudah ibu minta maaf atau sebelum ibu minta maaf? Manis sekali hadirin. Luar biasa keinginannya. Bikin salah dimaafkan sebelum minta maaf. Sekalinya ditegur sambil senyum gitu Bu, maunya Bu. Kemudian sekali aja negurnya, tidak pernah diungkit-ungkit lagi. Begitu maunya Bu. Ais manis hadirin. Apakah ibu mau punya suami yang mudah tersinggung? Apakah ibu mau punya suami yang rewel, yang comel? Apakah mau punya suami yang kerjanya tukang marah-marah? Apalagi kami Bu, aduh kami juga ingin banget punya istri yang memaafkan sebelum kami minta maaf, yang negurnya teh sambil senyum dan sekali cukup ya, tidak mudah tersinggung, manis benar. Gusti ampun. Nah orang yang empati itu begitu Pak, bijak jadinya karena dia bisa mengetahui apa yang dirasa orang lain. Kita kan kalau marah hanya muaskan diri kita sendiri, tidak empati. Orang yang kita marah akan merasa malu. Kita kadang negur orang di depan orang banyak. Maaf ya, pembantu saya ini memang begitulah. Maklum dari kampung, padahal di kampung se-RT Pak. Dan dia se-SD juga dulu. Hanya beda takdir. Marah di depan orang banyak. Itu perasaan yang dimarah tuh lukanya berbaris-baris mendalam karena dia merasa bukan hanya dimarah tapi dipermalukan. Nah, kadang orang yang kurang dewasa dia mau ngomong-ngomong, mau marah-marah, tidak peduli dengan perasaan orang, tidak peduli dengan luka. Ingat ilmu marah ya. Kalau marah itu seperti nancepin paku. Kalau minta maaf pakunya dicabut, yang tersisa apa? Lubang. Antara memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Memaafkan, saya minta maaf, ya saya maafkan. Tapi robek di sini, tidak mudah melupakannya. Makanya hati-hati nih. Kalau lihat sekarang, masih ingat tukang jublek? Jublek, tahu jublek? Raja ulekan yang besarnya, seniornya. Besar, untuk numbuk itu. Ini pertanyaannya sudah pernah di sini. Tinggal 2 jualannya jublek. Kita perlu beli satu atau beli 2? Nah ini tergantung empati. Kalau kita beli 1 nggak seimbang. Cuman sebelah. Beli 2-2-nya itu empati.
Sedekahkan ke siapa? Awet 7 turunan tuh hadirin. Sederhananya begitu. Pernah ada seorang ulama, ada ibu-ibu konsultasi, tidak sengaja buang angin, kentut Pak. Kentut. Ibu itu malu luar biasa. Tapi ulama ini meraba perasaan si ibu pasti malu. Pura-pura tidak dengar. Tenang saja. Bu, maaf pendengaran saya kurang, bicaranya harus keras. Pak Yai, Yai, Yai. Ibu langsung bahagia. Lewat nada yang tadi hadirin. Ini benar kisah nyata loh Bu. Bagaimana seseorang yang menjaga perasaan orang lain. Termasuk ilmu deodoran. Ada orang yang ketiaknya bau. Kita bisa, ini ketiak mengandung unsur belerang apa? Luka. Orang yang dewasa nggak akan ngomong itu. Karena itu udah, kita tahu bahwa beliau tidak mau ketiaknya bau. Udah tertekan. Udah berusaha menekan. Tapi kan ada sela-selanya. Beli, ngemodal, asihin. Kalau takut dia malu, beli 2. Ini saya beli kelebihan 1. Silahkan, ini saya cocok. Jadi tidak malu. Laukna benang, cairna herang. Ikannya dapat, airnya enggak keruh. Orang bijak tuh kayak gitu, benar? Ini susah hadirin bagi orang yang hanya mementingkan perasaannya sendiri. Orang dewasa sangat meraba perasaan orang lain. Anak-anak nggak ngeraba perasaan orang lain, nggak ngeraba perasaan orang tuanya, bener? Udah capek, tetap mau sekarang juga balon, gitu. Saya bukan cerita pengalaman ya, tapi kan anak begitu, orang tua capek, pokoknya ambilin minum. Atuh orang tua, ibu tuh capek, resiko. Nggak ada anak yang ngomong gitu, terlalu dewasa. Hadirin, mari kita berjiwa empati. Belajar, kalau belanja gitu ya. Lihat, sudah sepuh, perlukah kita tawar? Perlukah kita milih yang bagus semua? Nanti yang jelek siapa yang milih? Kenapa kita nggak beli yang bagus setengah kilo, yang sudah agak ini setengah kilo? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena besok dia bisa busuk. Siapa yang beli? Benar? Latihan untuk meraba. Maaf, saya dulu ketika masih muda Pak, diajarin guru saya begitu. Pokoknya raba perasaan. Kalau kita pembeli, raba perasaan bagaimana penjual. Nggak mau diremehkan kan barang dagangannya. Yang gini-gini dijual, ini mah nggak enak. Luka Pak. Motor kayak gini, ini catnya udah jelek. Belum lagi bannya udah gundul. Beli-beli nggak usah diomongin, nggak beli. Jangan pakai diomelin. Kita beli kendaraannya ngerobek hatinya, mau apa? Makanya orang yang empati itu jarang berdebat. Karena debat itu lebih kepada cari kemenangan nafsu, bukan mencari kebenaran. Ayo, tidak usah segala diperdebatkan. Kayak sepak bola, udah nonton sama-sama, udah nggak usah debat, kan udah nonton barusan ya. Sayang ya, itu ditendangnya ke pinggir, udah kejadian hadirin, dibulak-balik juga udah gol. Coba kalau bolanya ketangkep, udah jelas gol. Istighfar, kenapa nonton bola kelamaan ya? Empati. Belajar meraba perasaan orang lain. Kalau punya pembantu, raba perasaannya. Pembantu itu mulai dari kita melek, harus sudah melek pembantunya. Kita udah merem, pembantu belum melek. Belum juga buka matanya, bibi tolong masakin air. Berangkat. Mau pergi, bi jaga, tolong beli ayam. Kalau kurang pakai duit bibi dulu. Malam sebelum tidur udah dikunci belum? Pagar sudah dikunci, gandeng semua periksa. Pagi malam break ada kucing berantem, bibi kucing berantem, usir. Ai gaji nggak naik-naik.
tuntutan banyak. Ini kurang empati. Makanya orang dewasa mah sangat ngejaga perasaan orang. Dewasa. Waro. Makin dewasa makin waro. Waro itu hati-hati. Kalau anak-anak mah ngambil barang siapa, ya punya temennya rebut. Saya kira semakin dewasa, karena orang beriman itu kalau melakukan sesuatu itu seperti berjalan di sekitar onak dan duri, ekstra hati-hati. Kamar mandi sama-sama, ada sampo punya teman, pintu ditutup, keluarin samponya, gosek-gosek di kepala. Tiap lembar rambut ada barang haram tuh, nempel. Jangan, bukan hak kita, haram. Kecuali orang punyanya ridho. Siapapun yang mau pakai sampo saya silakan. Itu pun tidak boleh bermewah-mewah, segala disampoin. Odol, siapa yang mau pakai odol saya, tetap aja pakai secukupnya. Karena kalau berlebihan itu sudah tidak baik. Hadirin, jangan menyentuh yang bukan hak kita. Ya, ibu pernah di sebuah masjid mukena 12 tinggal 3, 9 itu nggak ada. Dibawa pulang ke rumah, walaupun tangisannya terseduh-seduh, ya Allah, tolong, nggak ditolong. Dan itu mukenanya gosok, bukan punya dia. Hati-hati nih, ini tentara lagi di asrama, jangan ketuker, ya. Coba kopiah diperiksa, pas ruku, pluk, jatuh, cecep, padahal namanya Teddy. Punya siapa itu hadirin? Saya juga pernah, Pak. Fuad berarti punya Ustadz Fuad, ini bukan punya saya. Harus izin. Nggak ada cerita, koruptor itu mau ada cilaka aja. Padahal dia kalau jujur saja pasti ketemu dengan rezeki dia. Tapi dia milih dengan cara yang batil sehingga rezekinya statusnya jadi haram. Ayo waro, hati-hati, barang kantor jangan dipakai. Saya terkenang dulu ada seorang muslimah, pimpinan, manajer dulu di IPTN. Dulu belum ada handphone. Beliau di mejanya ada telepon. Tapi kalau mau telepon ibunya, keluar Pak, ngambil telepon umum. Kenapa? Kenapa tinggal telepon? Tidak. Ini telepon kantor. Waro. Umar bin Abdul Aziz, mungkin kita sudah dengar populer sekali kisahnya ya. Ketika urusan negara, lampunya lah, anaknya datang, lampu dipadamkan. Kenapa Pak dipadamkan? Ini minyaknya uang negara. Kalau para pemimpin kita waro, bangsa ini kuat Pak. Diberkahi Allah. Tapi kalau pemimpinnya tidak waro, hak orang lain diambil. Padahal apa untungnya coba kan? Koruptor itu sudah kaya, gaji besar, harta melimpah, tapi karena di sininya miskin, hatinya miskin, miskin iman, miskin kebaikan, yang banyak itu adalah ketamakan, greedy, keserakahan. Dibawa kemana itu uang? Kan? Dibelikan tanah pakai nama orang lain, punya emas disimpan di Singapura. Dia sendiri nggak menikmati apa-apa. Punya villa, nggak boleh diaku punya dia. Kalaupun datang ke villa, diam-diam. Mang, hati-hati. Kalau ada tamu kasih tahu. Tok-tok-tok, Pak ada tamu. Siapa? Petugas. Petugas apa Mang? P3K. Hah? KPK? Bukan Pak, P3K. Dasar nggak jujur. Teman-teman, ingat ya, karir Nabi Muhammad SAW, beliau tuh gagah, tampan, cerdas, atletis, kuat, tapi gelar yang disandangnya adalah Al-Amin, jujur, terpercaya. Setiap perkataannya pasti benar, tidak ada bohong. Setiap janji pasti ditepati.
Setiap amanah tidak pernah dikhianati. Orang yang punya uang senang nitip kepada Muhammad muda karena pasti tidak pernah licik. Yang punya barang senang dibeli oleh Muhammad muda karena sangat jaga etika, tidak menjatuhkan orang yang jualnya. Ketika punya barang, pembeli senang beli sama Muhammad muda karena jujur, tidak ada bohong sama sekali. Semua untung. Yang punya modal untung, yang dibeli senang, yang beli senang, Rasul juga dapat. Ini namanya waro, jujur terpercaya. Tidak ada licik sehalus apapun juga. Udahlah, hidup mah nggak usah pakai licik-licikan. Lempeng saja. Karena satu-satunya yang membagikan nikmat itu adalah Allah. Lempeng saja hadirin, nggak usah licik-licikan. Dagang, nggak usah dikurangin timbangan. Lempeng. Ini motor udah pernah ganti cat? Sudah. Pernah nabrak sesuatu? Pernah Pak. Dia ini agak kuat. Sudah 3 kali nabrak benteng. Nggak usah nyebut kuat hadirin. STNK 2 bulan lagi habis dan bannya sudah agak gundul. Serta ini pernah turun mesin 1 kali. Cat sudah bukan orisinil. Dek, kalau jujur gitu siapa yang beli? Allah lah yang ngebagi rizki. Bagi saya dagang bukan masalah transaksi uang dan barang. Dagang adalah amal soleh. Rezeki saya nggak bisa dihalangi siapa-siapa. Yang saya inginkan bukan cuma rezekinya, berkahnya juga. Maaf ya dek, saya nggak jadi beli, habis saya nggak mau yang kayak gini. Alhamdulillah Pak, sudah silaturahim. Saya sudah juga berusaha menyampaikan dengan jujur, mudah-mudahan Allah ridho. Ya saya doain dek, mudah-mudahan laku. Terima kasih Pak, doa Bapak didengar oleh Allah, gak ada ruginya. Pergi aja siapa ke temennya, baru sekarang tuh saya lihat tukang dagang segitu jujurnya. Dia mah nggak takut nggak laku, yang takut tuh nggak jadi pahala. Tuh kalau kamu beli ke sana aja, kamu kan cari menantu sana. Dek, sudah nikah belum? Belum Pak. Sama dengan saya deh, doain. Hadirin, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Lempeng hadirin. Nggak penting banyak uang, yang penting banyak berkah. Dan kita mah nggak perlu banyak, yang penting cukup. Banyak makan jadi masalah, yang penting cukup makan. Nggak usah ingin banyak uang, yang penting tiap perlu. Bukan ada cukup Pak. Sekarang perlu 2 juta, ada 2.000 kan stres Pak. Dan cukup rezeki dari Allah itu tidak tergantung gaji. Ini banyak yang gak jelas gajinya. Udah gajian belum dek? Kan? Masa udah lama belum gajian juga? Tentara gajinya besar gak sih Pak? Cukup benar. Saya anak tentara Pak. Cukup. Sekarang dititipi anak 11. Cukup. Ada Allah yang ngebagikan rezeki. Gaji mah nggak jelas apa-apa. Yang jelas mah cukup. Benar? Allah udah tahu keperluan kita. Lebih tahu dari kita sendiri, nggak usah rewel. Coba sebutkan berapa keperluan oksigen sehari? Kan nggak ngerti. Cukup nggak selama ini? Jawab hadirin. Cukup. Saya nggak ngerti berapa keperluan oksigen saya nih. Kalau beli mahal, ya. Oksigen tabung itu kemarin aja ngisi 40.000 Pak ngisinya aja. Kemana-mana bawa tabung 4, repot. Alhamdulillah gratis dan tercukupi. Padahal segitu banyak yang nyedot oksigen di sini dan ngeluarin karbon dioksida. Alhamdulillah saya kebagian Pak. Nah itu ketawa itu kan bahaya buat saya. Nah itu loh. Ini ketawa ini serangan masif loh Pak. Karbon dioksida ke sini.
Tapi entah gimana ini caranya, yang masuk ke sini tetap oksigen. Udah cukup tuh bukti itu juga, ya. Masya Allah. Waro, hati-hati ya, pakai kantor. Walaupun jepitan kertas, kalau punya kantor di bawah nggak halal tuh. Bisa jadi ketelen nanti. Jangan. Saya terkesan di sebuah kereta eksekutif, ada seorang bisnismen ketika mau nulis nomor telepon itu pada ada kertas. Itu aja nulis, oh bukan, ini kertas kantor saya untuk urusan kantor. Sebentar saya cari memo saya pribadi. Gitu. Waro, hati-hati. Orang yang hati-hati mah bekal selamat. Orang yang tidak hati-hati tidak selamat. Ini tentara dari Pustika apa Pak? Hukum. Oh, harus hati-hati. Bisa dihukum. Ya. Sudah sampai di mana barusan? Waro. A. Ciri orang dewasa, adil. Lawannya adil adalah zolim. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Adil kepada siapa? Kepada siapapun. Orang yang dewasa mah adil. Ada anak tuh rebutan. Si kakak pengen pisang, adek juga pengen. Bagi dua, kata si kakak. Kakak dulu yang motong. Nah, kata ibunya boleh kakak motong. Kalau kakak yang motong, adek yang ngambil duluan. Nah, si kakak kan gak mungkin. Duh, kalau gede sebelah, yang gede diambil si adek. Nah, itu orang tua ngedidik bener. Kalau kakak motong, ada yang ngambil duluan. Kalau ada yang motong, kakak yang ngambil duluan. Itu ngedidik adil. Sebab kalau dia yang motong, dia ngambil duluan, gede sebelah. Jelas? Makanya maaf ya teman-teman. Ini banyak di sekitar kita ini kampus. SD 6 tahun. SMP, SMA 6 tahun, 12 tahun. Kuliah 4 tahun, 5 tahun, 17 tahun Pak. Sampah masih belum bisa nyimpen pada tempatnya tuh. Ini masalah besar kalau menurut saya. Ini menunjukkan ketidakdewasaan seseorang. Zolim buang sampah sembarangan. Tadi tuh kalau enggak di kendaraan, saya kejar tuh tadi tuh. Dia di jalan sini buka rokok, ini dihisap, bungkusnya dilempar. Aduh, itu benar-benar manusia yang tidak punya tanggung jawab, tidak dewasa. Zolim itu. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu zolim. Parkir motor tidak pada tempatnya. Ini tempat jalan kaki nih. Ada garisnya, pedestrian road. Ya, parkir motor sampai melewati garis sehingga macet. Itu zolim sebetulnya. Dan kalau orang tidak ridho, teraniaya, keluar doa, bisa celaka tuh yang parkir sembarangan. Betulan Pak. Kalau yang punya warung membiarkan malah tahu itu menghalangi jalan, orang-orang kemacetan tidak ridho, tiap yang tidak ridho itu ngeluarin doa, bisa celaka tuh yang jualannya. Beneran. Setiap kezoliman, orang yang teraniaya itu punya hak doa ijabah. Makanya hati-hati, hati-hati. Semua mikir, ingat motor masing-masing. Untung saya nggak punya motor. Ini termasuk zolim. Kita dibonceng teman, tiap hari pura-pura nyegat. Ketemu lagi, padahal dia sengaja nyegat di sana. Dan nggak pernah nyumbang apa-apa. Padahal bensin jadi boros, ban jadi makin gundul. Terus oli cepet kotor gara-gara ngebonceng saudara. Harusnya yang dibonceng tenang ya. Sekali-kali full tank, jangan jadi beban. Sekali-kali cuci motor itu, jangan cuman enak jadi beban. Sekali-kali servis motornya di tune up.
kita nebeng terus, nanti naik harga diri kita. Atau pijet temennya, ya. Jangan sampai hidup jadi beban, harus dibuat impas. Kalau hutang budi ke orang membuat kehormatan kita turun. Makanya balas budi itu izzah bagi kita. Jelas hadirin? Ayo sing adil. Kalau istri 2 harus adil. Kalau istri 1 gimana? Tetap harus adil. Tidak boleh zolim. Apa adilnya kalau istri 1? Didik supaya istrinya itu bertauhid, lebih mencintai Allah daripada cinta ke suaminya. Karena kezoliman yang sangat besar, inna syirka la zulmun azim. Syirik, menyekutukan Allah dengan suami, hidupnya segalanya demi suami, berjuang demi suami, agar suami tidak berpaling ke lain hati. Suami, kau adalah segala-galanya bagiku, tanpa dirimu aku tiada arti. Musyrik. Ya, suami nggak benar nih, salah didik. Duhai suamiku, engkau adalah cahaya bagiku, tanpa dirimu aku dalam kegelapan. Musyrik. Suamiku, engkau adalah sumber energi bagiku, engkau adalah my power bank. Pasti tukang WA ini hadirin. Biasanya istrinya buat ratu WA yang ini. Pak, didik istri, nggak boleh menuhankan suami. Istriku, takdirnya aku jadi suamimu. Saya cuman manusia. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak bisa memberi rezeki kecuali sekedar yang Allah titipkan. Saya bukan pemberi rezeki, saya pemakan rezeki. Kita sama-sama nebeng. Saya tidak bisa melindungimu kecuali Allah yang menjaga. Hanya jadi jalan. Jangan mencintai saya berlebihan, jangan berharap dari saya berlebihan. Sekarang saya ada, besok saya mati, sudah tidak bisa apa-apa. Tugas saya menjadi suami adalah mendidik istri agar lebih mencintai Allah di atas segalanya. Boleh cinta ke saya ala kadarnya saja, jangan berlebihan. Aku tak butuh cintamu, aku memerlukan cintamu untuk Tuhanku. Rada lebay memang, tapi ini yang benar hadirin. Rada susah hadirin ngomong kayak gitu. Tapi kalau bisa ngomong itu mantap tuh Pak. Serius. Tapi jangan ada maksud lain ya. Istriku, engkau harus mencintai Allah ya. Tapi Allah tahu dia ada badak di balik kerikil hadirin. Ada niat-niat tertentu. Jangan. Allah tahu semua niat yang tersembunyi. Ayo bersikap adil. Bahkan kepada kita cari ayatnya, bahkan kepada musuh sekalipun kita tidak boleh zolim. Bagi kita, nauzubillah ya, semoga tidak terjadi peperangan. Kalaupun berperang bagi kita ibadah, bukan untuk memuaskan nafsu ya. Tidak boleh ada kejahatan, kezoliman. Sudah dapat Ustaz? Silakan kita bacakan surat apa? Surat Al-Maidah ayat 8. Surat Al-Maidah ayat 8. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman,
Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah. Begitu? Adil. Karena adillah yang membuat kita dicintai oleh Allah. Jangan takut dimarah orang. Adil yang benar-benar adil. Terima kasih ini para penyimak Facebook. Ternyata sudah 1.091 yang Richard tuh, yang ya begitulah tulisannya, yang melihat, membuka begitu. Efektif memang dengan Facebook seperti ini. Maaf. Adil, dewa, S-nya apa? Sabar. Semakin dewasa, semakin sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Sehingga keputusan yang kita lakukan adalah yang Allah sukai. Jadi sabar itu bukan diam, bukan pasrah, tapi sadar itu sebuah energi kita mengendalikan diri kita dan kita lepas energi itu di jalan yang Allah sukai. Jelas hadirin? Sabar ada batasnya tidak? Tidak, karena kita kalau membatasi sabar berarti kita akan tidak bisa terkendali. Ayo, makin bisa mengendalikan diri makin nyaman hidup ini. Makin tidak bisa mengendalikan diri makin bermasalah. Semua dosa dan masalah diawali dengan ketidaksabaran dalam 3 hal. 1, tidak sabar dalam taat. 2, tidak sabar ketika menjauhi maksiat. 3, tidak sabar ketika menghadapi musibah. Ayo kendalikan diri semuanya. Punya target, harus bisa mengontrol diri kita. Mata kendalikan. Mata yang tidak terkendali, lihat yang haram. Mata tidak terjaga, langsung hormon-hormon error akan ada, menggejolak nafsu, bisa zina. Gara-gara tidak bisa mengendalikan mata tuh. Tidak bisa mengendalikan keinginan. Segala dibeli, ujungnya lebih besar pasak daripada tiang hidupnya. Tidak bisa mengendalikan amarah. Tidak bisa mengendalikan nafsu. Hidupnya pasti bermasalah. Makanya makin bisa mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita, dan kita lepas di jalan yang Allah sukai, makin indah hidup ini. Wasabrun jamilun. Innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Orang yang sabar itu orang yang powerful hadirin. Yang kuat. Justru orang yang pemarah itu yang lemah. Siapakah manusia yang perkasa? Bukan yang jago berkelahi. Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang paling kuasa mengendalikan diri ketika marah. Ayo, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Tapi hatinya tidak bisa terkendali, jadi masalah. Hadirin sekalian, penting sekali bagi kita mujahadah mengendalikan diri. Karena kalau diri ini tidak terkendali, hidup ini hanya menanggung masalah demi masalah. Semua maksiat adalah buah dari ketidaksabaran. Benar? Terakhir, apa? Amanah. Terakhir, ciri orang dewasa adalah amanah. Saya terkagum-kagum melihat binatang yang ngejaga anak-anaknya, Pak. Mungkin Bapak belum pernah lihat, ini ada di TV ya.
Makanya salah satu acara favorit saya tuh, maaf ya, saya senang melihat acara yang tidak pakai baju Pak, yaitu dunia binatang. Tuh jangan error pikirannya, binatang ada yang pakai baju, atau sendiri yang mancing ya maaf. Ada suami istri burung Pak. Apa yang salah? Ini benar-benar saya takjub. Karena burung ini, saya lupa namanya Pak. Tapi burung ini, sekali dia jatuh cinta, once and forever. Ini. Beneran Pak. Ketika dia cinta, ya burung dengan burung ini, apa yang terjadi Pak? Burung wanitanya sesudah dibuahi, masuk ke dalam lubang di pohon, ketinggian 30 meter. Lalu lubangnya yang satu itu, ditutup oleh sesuatu sehingga betinanya nggak bisa keluar. Hamil di dalam, sampai beranak di dalam, dan betina itu menutup juga sampai bulu-bulunya juga rontok karena tidak bergerak berbulan-bulan dan tidak bisa terbang itu, membesarkan anak-anaknya. Kenapa? Karena itulah yang bisa membuat terhalang dari para predator yang akan memakan anak-anak burung ini. Coba itu, insting amanah ngejaga anak. Kalau lihat film-film dunia binatang itu ya, kalau kita perhatikan dan itu takdir Allah kita bisa melihat itu. Masya Allah belanya orang tua binatang kepada anak-anaknya. Bisa habis-habisan itu, bisa mempertaruhkan nyawa. Seperti ada babi hutan yang anak-anaknya itu terancam oleh singa. Nah babi hutan inilah yang lari kemana-mana sehingga singanya mengejar ibunya ini. Demi keselamatan anak. Itu binatang. Harusnya manusia ini punya tanggung jawab yang luar biasa. Sepakat hadirin? Dan bertanggung jawab ini sebuah kehormatan. Ya, sebuah harga diri. Sebuah kebahagiaan. Jadi lelaki yang bertanggung jawab, jerih payah, bersimbah keringat, berkuah peluh, supaya keluarga ini ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Habis-habisan nih sampai mati kita ngejaga agar tidak ada satupun anggota keluarga kita jadi ahli neraka. Itu sebetulnya yang paling penting jadi orang dewasa. Mau apa? Kita bersenang-senang di akhirat, anak-anak kita direbus, terpanggang. Saya harus melakukan yang terbaik agar keluarga saya dunia akhirat selamat. Mempertaruhkan apapun. Nah itulah orang dewasa. Makanya lelaki nggak tanggung jawab mahal lewatnya. Ibu-ibu nggak tanggung jawab lewat sama sekali. Ya, kehormatan bagi kita. Gak apa-apa kita mati dalam bertanggung jawab. Rasanya puas gitu hidup ini ya. Benar? Kalau kita sudah memberikan yang terbaik dari hidup kita. Makanya jangan pernah lari dari tanggung jawab. Punya hutang, jangan lari, temui. Tapi saya dimarah, enggak apa-apa dimarah. Datangi saja, Pak, saya janji membayar bulan ini. Tapi sampai sekarang saya belum punya uangnya. Kamu janji tinggal janji. Asalnya ada lagu yang gitu ya. Saya benar-benar mempertanggungjawabkan, maka saya datang ke sini, Pak. Kamu sudah 3 kali bohong. Saya tidak dusta, Pak. Saya datang ke sini untuk menunjukkan bahwa saya bertanggung jawab. Sampai saya mati saya akan bertanggungjawabkan, Pak. Allah mendengar sumpah saya ini. Doakan saja, saya akan segera penuhi. Pergi saja, mungkin ya, oleh Allah dibalikin tuh hatinya. Ya Allah, benar dia sudah datang ke sini. Kalau dia mau licik, mungkin dia tidak mau datang. Dia tidak punya uang mau bayar apa, tapi dia punya kehormatan. Orang seperti ini mah nggak usah ditagih, halalkan saja. Beres. Apa susahnya bagi Allah ngebulak-balik hati, kan? Hadiah bagi orang yang amanah. Hadirin, hidup harus punya kehormatan, bukan pangkat,
bukan gelar, bukan jabatan. Harus melekat pada diri kita. Karena nih topeng ini bakal dicopot. Benar? Jenderal Sudirman, saya kira itu jenderal terkurus ya. Sakit. Termuda lagi, meninggal muda. Tapi sampai sekarang tidak pudar tuh kehormatannya. Tahu kenapa? Karena pribadinya lebih besar daripada pangkat yang disandang. Berapa banyak orang yang punya pangkat, punya jabatan, tapi pribadinya kecil. Sehingga belum juga berakhir pangkatnya, kehinaan sudah lekat. Nah, salah satu yang membuat kita bisa bahagia dalam hidup adalah menjadi orang yang bertanggung jawab penuh. Pantang munafik. Rasulullah SAW pernah ada yang berjanji 3 hari itu oleh Rasul ditunggu. Karena Rasulullah tidak pernah mengingkari apapun juga. Selamat menikmati mengevaluasi diri. Bagaimana bicara kita. Tahanlah, saum aja bicara. Bicara kalau sudah sangat perlu dan yakin manfaat dan tidak melukai. Kalau belum yakin perlu, diam saja. Apa-apa dianggap bodoh. Daripada kita ngomong jadi nambah masalah. Tidak penting kita dianggap pinter. Yang penting kita tuh benar. 2, empati. Ayo, kalau lihat yang di pinggir jalan, lihat pangrok. Tahu pangrok? Siapa? Hah? Suaminya Bung Rok? Bukan. Pangrok ini. Itu tuh yang adik-adik kita ya, pakai anting, kolotok di sini ya. Coba perhatikan. Apakah mereka ingin hina? Tidak. Mereka tuh ingin bahagia, ingin mulia, ingin eksis, tapi belum tahu jalan. Tahunya cuma jalan itu. Kita menghina mereka, nggak selesai. Lebih baik kita doakan. Sambil lihat, ya Allah, dia adalah saudara saya juga. Saya bisa begini karena Engkau yang menolong. Tolonglah ya Rob. Mungkin ibunya menginginkan punya anak yang soleh. Bilang aja baik-baik ke Allah. Ya, pasti didengar kok. Ibunya mungkin membesarkan, ingin punya anak yang berbakti. Beri hidayah ya Allah. Allah dengar tidak? Dengar tidak? Siapa tuh diijabah? Berapa banyak sekarang preman yang jadi soleh, bahkan ada yang jadi ustad. Boleh jadi itu didoakan oleh yang dipalak oleh yang di preman ini. Ketika dipalak, ya Allah, alhamdulillah bukan saya yang tukang malak. Kasihan dia hidupnya malak begini. Beri hidayah, mungkin itu. Ayo termasuk lihat artis di TV, bayangin, bukan dibayangin artisnya ya. Bayangin dosanya, misalkan goyang gasing, ada gitu goyang gasing ada, kebayang bisa muntah ya. Empati, waro, yo mulai sekarang mah hati-hati dalam hal apapun, nggak mau tersentuh haram, bisa mati. Itu hati-hati HP tuh, jangan suka download yang enggak. Karena pas mati enggak sempat ngedelete. Nanti pas dibuka, ya Allah si Bapak. Tahajud tayangannya ngeres. Cepat delete dari sekarang. Waro, terus apa Pak? Adil. Ayo tempatkan sesuatu pada tempatnya. Termasuk yang kecil-kecil. Nyimpen kaos kaki di sepatu, simpen. Kalau enggak, besok pusing nyari kaos kaki. Nyari kunci, pusing. Karena tidak pada tempatnya. Kecil-kecil aja. Merokok yang baik itu adalah ditelen. Ya, rokoknya, korek apinya, dan asbaknya. Jangan hadirin. Rokok yang baik itu adalah enggak jadi ngerokoknya. Karena ngeracunin. Hak paru-paru adalah udara bersih. Hak orang lain udara bersih. Kita ngasep yang tidak bersih, zolim ke diri sendiri. Udah gitu dikeluarkan, zolim ke orang lain. Apalagi rokok sekarang tulisannya kan merokok membunuhmu. Nyedot bunuh diri, ngebura bunuh orang.
Makanya perokok terbaik adalah pas mau beli rokok, sedekahkan uangnya. Insya Allah oleh Allah dibikin pahit. Ini tentara berapa orang Pak kesini Pak? 80, alhamdulillah. Jangan merokok ya. Udah gaji nggak seberapa, ngerokok kan usah Pak. Jangan, kurang pantas tentara ngerokok ya. Tapi itu ada yang ngerokok, biarin, kita mah jangan ya. Sedekahin uangnya. Nanti itulah yang akan nambah berkah. Apalagi Pak? Sabar. Sabar, tahan. Kalau mau marah, bagaimana kalau mau marah? Udah diam, duduk, ganti posisi, palingkan, ganti fokus, itu intinya. Kalau udah keburu marah, tancepin paku. Nanti malam hitung paku yang nancep berapa. Besoknya minta maaf, tiap minta maaf, cabutin pakunya, hitung berapa yang robek hatinya. Susah, lupa tuh. Dan yang terakhir adalah singa amanah. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Tidak. Kehormatan kita ada di sana. Ya. Kalau saya memilih mati aja dalam bertanggung jawab daripada kabur dari tanggung jawab. Gak ada harganya hidup kita jadi orang yang tidak amanah, munafik. Nauzubillahi min dzalik. Rasulullah adalah orang yang tanggung jawab. Masya Allah. Terima kasih sahabat sekalian. Yulia Nanda Pusvitasari. Mana Yulia? Terima kasih. Ikhwan cukup melihat ke saya, sudah cukup ya, sudah. Gak usah memaksakan diri ya. Yulia terima kasih. Boleh bincang-bincang sejenak? Ya, boleh. Dari mana Yulia? Dari Kopo. Alhamdulillah. Pertama kali ke sini? Ya. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya ada di sini? Senang. Kan? Tenang. Tenang. Ya. Oh, alhamdulillah. Senangkah? Senang. Alhamdulillah, tenang dan senang gitu ya. Apa yang menjadikan pendorong semangat Yulia mau menjadi muslimah? Adakah yang bisa diceritakan? Ya, ingin menjadi yang lebih baik, sama kebetulan mau menikah. Oh, alhamdulillah. Suaminya muslim? Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak jalan dari Allah untuk bisa menjadi jalan hidayah. Tapi nggak cukup dengan syahadat, ya kan? Ada yang menarik nggak dari Islam selain calon suami? Kebetulan udah mengenal Islam udah dari lama, dari semenjak SMA. Dulu sih nggak berani bilang kalau misalnya punya ketertarikan sendiri sama Islam. Tapi semenjak yakin sama calon suami juga jadi makin yakin kalau Islam bisa jadi bikin aku lebih baik. Mudah-mudahan. Amin. Apa yang paling menarik dari yang pernah dilihat dari Islam? Ajaran sholatnya. Sholat? Mengapa menarik? Setiap waktu 5 kali sehari. Iya. Tuh, buat yang non Islam aja menarik ya nggak? Kenapa yang Islam jadi nggak menarik? Dasar kedul yang Islam. Orang iri tuh lihat orang Islam sholat, kelihatannya gimana? Yang udah sholat kelihatan lebih tenang ya? Iya. Iya, lebih jernih, lebih tenang. Nggak ada tuh apel sedunia yang spektakuler selain sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia adzan terus bergilir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus bergilir seluruh dunia. Udah gitu, berwudu giliran semuanya. Beres, baris rapih. Allahu Akbar, ruku sedunia berurutan. Sami Allahu liman hamidah, tegak.
Allahu Akbar, sujud berurutan. 5 kali sehari, bersihnya sama, arahnya sama, gerakannya sama, bahasanya sama, tidak pernah terputus 1400 tahun lalu sampai detik ini. Itulah sholat. Sebetulnya tidak ada yang lebih menakjubkan dari ibadah agama di dunia selain sholatnya umat Islam. Benar? Apel raksasa sedunia. Tentara aja apel berapa kali, Pak? 2 kali. Belum tentu mandi kan? Belum tentu bersih. Sholat 5 kali sehari bersih semua. Masya Allah. Terima kasih Yulia sudah mengingatkan tentang betapa sholat itu mempesona. Sudah siap menjadi muslimah? Siap. Alhamdulillah. Ikuti ya. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, saya bersaksi Saya bersaksi tiada ilah tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan saudari kami ini muslimah solehah, jadikan istri yang solehah, jadikan ibu yang solehah, mujahidah solehah, istiqomahkan ya Allah. Jadikan jalan hidayah bagi keluarganya, bagi lingkungannya. Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Silakan bagi yang mau menyalami. Kalau mau tahu orang yang belum punya dosa dan juga belum punya amal, itulah yang baru berikrar syahadat. Alhamdulillah. Makasih. Baik, kita akan berwakaf ya. Sambil kita baca ayat-ayat Quran, kita wakaf lalu kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, mari sejenak menundukkan hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Duha yang maha menatap, duha yang mengumpulkan kami, duha ya Allah yang menyaksikan apapun yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni kami. Kami lebih sering melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Duha ya Allah, ampuni. Kami lebih sibuk mencari pujian makhluk-Mu daripada mencari keridhaan-Mu. Ya Allah, Engkau memberikan nikmat setiap saat. Ampuni kami jarang bersyukur. Bahkan betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat dosa. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka padamu, sering tidak ridho kepada takdir-Mu, sering kecewa dengan ketentuan-Mu. Pasti maha baik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sehitam apapun masa lalu kami. Hapuskan ya Allah aib-aib yang selama ini kami sembunyikan, kami tutup-tutupi. Ampuni semua kezoliman kami kepada ibu, kepada bapak, kepada orang yang Engkau takdirkan jadi jalan kami hidup di dunia ini. Ampuni semua kedurhakaan kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni orang tua kami ya Allah. Darah dagingnya ada di tubuh ini. Kami mohon kepadamu, sayangi orang tua kami. Berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kubur. Ringankan hisabnya. Tolong ya Allah, jadikan orang tua kami ahli surga.
Jangan ada di tempat lain selain surgamu. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang jadi jalan hidayah sehingga kami mengenalmu. Ampuni para ulama yang membimbing kami sehingga mengenal jalanmu, yang menjadi cahaya dalam hidup kami. Ya Allah, muliakan keluarganya, keturunannya, berkahi ilmunya. Jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi ibu bapa kami, juga bagi guru-guru kami. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, ya Allah, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Engkau pasti menyaksikan. Balas dengan sempurna semua kebaikannya, ya Karim. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti selama ini. Juga ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni tetangga-tetangga kami, ya Allah, sanak saudara kami. Beri hidayah bagi siapapun yang belum mendapatkan cahaya hidayahmu. Raih yang terjerumus, ya Allah. Tolong bagi yang tunjuk yang tersesat. Ya Allah, lindungi yang terancam, teraniaya. Ya Rabb, karuniakan kepada kami keberkahan dalam keluarga kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Berikan pendamping terbaik pilihanmu, ya Allah, bagi yang menantikannya. Karuniakan pernikahan yang penuh barokah, rumah tangga sakinah. Karuniakan kepada kami rumah tangga yang selalu dekat denganmu. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, yang istiqomah di jalanmu, ya Allah. Ya Rabb, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau janji mengabulkan doa. Janjimu pasti, ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Doalah hadirin masing-masing. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina atau di penjuru bumi manapun yang Kau saksikan teraniaya. Engkau maha kuasa menolong siapapun, ya Allah. Jangan biarkan kezaliman merajalela, ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang soleh, para pemimpin ahli takwa yang bisa membimbing kami bertakwa padamu. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menerima yang kita lakukan ini jadi kebaikan. Hadirin, ini ada sedikit titipan. Ini adalah buku Asmaul Husna yang terbaru. Mudah-mudahan manfaat bagi yang memerlukannya. 3 jilid yang selama ini sering dibahas. Kalau memerlukan mungkin nanti bisa hubungi teman-teman. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang bagi yang tidak itikaf supaya tidak terlalu malam. Bereskan.